Welcome to TN Science World. Today we see the continuation part of the lesson, Light, 7th Standard Science English Medium Term 3 Unit 1 Light. At first we see the types of reflection, எதிரொலிப்பினுடைய வகைகள். On a mirror we can see our image but not on the wall. Why both the surface reflects light? Only because the reflected light comes to our eyes, we are able to see it. If the wall was not reflecting light, then we cannot see it. We saw earlier that the light reflects off surface in a very predictable manner. In accordance with the law of reflection, the law of reflection holds good for all surfaces irrespective of the shape. Vertical surfaces, angled surfaces, and even over the curved surfaces. The law of reflection holds good as long as we can draw the normal perpendicular to the surface at the point can be drawn. The angle of incidence at that point will be equal to the angle of reflections. கண்ணாடியிலே நாம் பிம்பத்தை காண்கிறோம், ஆனால் வீட்டினுடைய சுவரில் நாம் பிம்பத்தை காண இயலவில்லை. ஏன்? இரண்டு பரப்புகளும் ஒளியை எதிரொலிக்கின்றன. சுவர் எதிரொலிக்கும் ஒளியானது நம் கண்களுக்கு வந்தடைவதால் நாம் அதனை காண முடிகிறது. சுவர் ஒளியை எதிரொலிக்கவில்லை எனில் நம்மால் சுவரை காண இயலாது. ஒளியானது எதிரொலிப்பு விதியின்படி அனைத்து தரப்புகளிலும் எதிரொலிக்கப்படுகிறது என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று. ஒளியினுடைய எதிரொலிப்பு விதி செயல்படுவது பரப்பினுடைய வடிவத்தை பொறுத்தது அன்று. நேர்குத்தான பரப்புகள், கோணப்பரப்புகள் மற்றும் வளைந்த பரப்புகள் போன்ற அனைத்து வகை பரப்புகளிலும் ஒளியின் எதிரொலிப்பு விதியை நாம் நிரூபிக்கலாம். எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக ஒரு புள்ளியில் குத்துக்கோடு வரைய முடியுமாயின் அப்புள்ளியில் படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமமாகும். எதிரொலிக்கும் பரப்பு வளவளப்பானதாகவும் சமதளமாகவும் இருப்பின் பரப்பினுடைய எல்லா புள்ளிகளும் குத்துக்கோடுகளும் ஒரே திசையில் அமையும் என்பது இதற்குண்டான சரியான விளக்கம். அதற்கு அடுத்தபடியாக the law of reflection is always observed regardless of the orientation of the surface. If the surface is smooth, the flat, all the points. The law of reflection is always observed regardless of the orientation of the surface. If the surface is smooth and flat, all the points on it have the normal in the same direction. Therefore, a set of parallel rays striking the surface will be reflected at an angle, but the rays themselves will still remain parallel to each other. குத்துக்கோடுகளும் ஒரே திசையில் அமையும் என்பது இதனுடைய முறையான விளக்கம். However, consider a surface which is not smooth, such as a surface of a wall. What happens when the light rays hits the rough surface? Roughness of the wall means that each individual rays meets a surface which has a different orientation. The diagram below depicts the case. 5 incident rays labeled as A, B, C, D, E approach a surface. The normal line at the point of incidence is shown in the black and labeled with an N. In each case, the law of reflection is followed, resulting in 5 reflected rays labeled A, A dash, B dash, C dash, D dash, and E dash. While the incident ray are parallel to each other, the reflected ray are going in different directions. The result is that the rays of light are incident upon the surface in a concentrated bundle and a diffused upon reflection. எனவே இணைக்கதிர்கள் கொண்ட ஒளிக்கற்றையானது வளவளப்பான சமதளமான பரப்பின் மேல் விழுந்து குறிப்பிட்ட ஒரு கோணத்திலே எதிரொலிக்கப்படுகிறது. எதிரொலிக்கப்படும் கதிர்களும் இணைக்கதிர்களே எனினும் வளவளப்பு அற்ற சமதளம் இல்லாத ஒரு பரப்பினை கருத வேண்டும். இவ்வாறு சொரசொரப்பான பரப்பிலே ஒரு ஒளிக்கதிர் விழும் பொழுது என்ன நிகழும்? ஒளிக்கற்றையிலே ஒவ்வொரு கதிரும் சொரசொரப்பான பரப்பிலே படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு விழுகிறது. ஏபிசிடி மற்றும் இ என்ற 5 படுகதிர்கள் ஒரு பரப்பின் மேல் விழுகின்றன. அக்கதிர்கள் படும் புள்ளிகளிலிருந்து வரையப்படும் குத்துக்கோடுகள் கருமை நிறக்கோட்டில் வரையப்பட்டு ON என குறிப்பிடப்படுகிறது. எதிரொலிப்பு விதியின்படி A dash, B dash, C dash, D dash மற்றும் E dash என்பன எதிரொலிப்பு கதிர்களாகும். படுகதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருந்த போதிலும் எதிரொலிப்பு கதிர்கள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு திசையிலே செல்கின்றன என்பது இதற்கு உண்டான சரியான விளக்கம். Broadly, we can say that there are 2 types of reflection. If the surface is smooth, then we have specular reflection.
The parallel light rays striking the surfaces get reflected, yet individual reflected rays remain parallel. இவ்வாறு எதிரொலிப்பு என்பது இரு வகைகளிலும் நடைபெறுகிறது என்பதை கூறலாம். எதிரொலிக்கும் பரப்பு வளவளப்பாகவும் சமதளமாகவும் இருப்பின் ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு நடைபெறும். ஒழுங்கான எதிரொலிப்பில் படுகதிர்கள் இணைகதிர்களாக பரப்பின் மேல் விழுந்து இணைகதிர்களாகவே எதிரொலிக்கப்படுகின்றன. பரப்பு சொரசொரப்பாக இருப்பின் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு நடைபெறும். இவ்வகை நிகழ்வுகளிலே எதிரொலிப்புக்கு பின் ஒளிக்கதிர்கள் வெவ்வேறு திசைகளிலே செல்கிறது. If the surface is rough, then we have a diffuse reflection light ray. After reflection go in many directions. In fact, during the ray, our classroom is illuminated by sunlight. Walls and floors are exposed to diffuse reflection. Suppose walls were smooth mirror like, then the sunlight entering through the window will get bounced by the floor at an angle about towards the roof, and it will never get reflected to left and right. That is, left and right walls will remain dark. However, walls and floors are not smooth surfaces. Therefore, incident light from the window get bounced in the all direction, that the whole room is illuminated with diffused light. பகலிலே சன்னல்கள் வழியே சூரிய ஒளி பரவி நம் வகுப்பறை வெளிச்சத்துடன் உள்ளது. வகுப்பறையினுடைய தரைதளம் மற்றும் சுவர்கள் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்புக்கு உட்படுகின்றன. ஒருவேளை தரைதளம் கண்ணாடி போன்று வளவளப்பாக இருப்பின் சன்னல் வழியே வரும் சூரிய ஒளியானது தரையில் ஒழுங்கான எதிரொலிப்பிற்கு உட்பட்டு அறையின் மேற்கூரைக்கு சென்றுவிடும். மேலும் அறையினுடைய இடது மற்றும் வலது பக்கங்களுக்கு அக்கதிர்கள் செல்லாது. இதனால் அறையினுடைய இடது வலது சுவர்கள் இருட்டாகவே இருக்கும். ஆனால் அறையினுடைய சுவர்களும் தரையும் வளவளப்பாக இல்லாமல் இருப்பதால் ஒளியானது சுவர்களில் பட்டு ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு அடைந்து அறை முழுவதும் வெளிச்சமடைகிறது என்பது இதற்குண்டான சரியான விளக்கம். Then the types of beam of light. ஒளிக்கட்டையினுடைய வகைகள். Generally, light is not a single ray but a bundle of ray which are called as a beam of light. பொதுவாக ஒளி என்பது ஒரே ஒரு கதிர் அல்ல, அது பல ஒளிக்கதிர்களுடைய தொகுப்பு. ஒரு ஒளிக்கற்றை என்பது ஒன்றுக்கொன்று இணையாக கதிர்களாகவோ குவிக்கும் கதிர்களாகவோ விரிக்கும் கதிர்களாகவோ இருக்கும். சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும். A light beam can be bundled parallel rays, convergence ray or divergent ray. Let us look at the light coming from the sun. The rays of sunlight are parallel. Often the headlight of the car gives a parallel ray. However, look at the rays of sunlight coming out of the candle. Light rays go in all directions from the candle fire. These rays are divergent. Light rays from a flashlight is also divergent. Using lenses, we can converge light rays. Using lenses, you can focus sunlight at a point. That is, what are the making the light rays to converge? இட மற்றும் வலது பக்கங்களே அக்கதிர்கள் செல்லாமல் இருந்தால், அதாவது பொதுவாக ஒளி என்பது ஒரே ஒரு கதிர் அல்ல, பல கதிர்களுடைய தொகுப்பு ஒளி. ஒரு ஒளிக்கற்றை என்பது ஒளி ஒன்றுக்கொன்று இணையான கதிர்களாகவோ குவிக்கின்ற கதிர்களாகவோ விரிக்கும் கதிர்களாகவோ இருக்கும். சூரியனிடமிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும். வாகனங்களினுடைய முகப்பு விளக்கிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களும் இணைக்கதிர்களே. இருப்பினும் எரியும் மெழுகுவர்த்தியில் இருந்து வரும் ஒளிக்கதிர் எல்லா திசைகளிலும் செல்கின்றன. இக்கதிர்கள் விரிகதிர்களாகும். ஃப்ளாஷ் ஒளியிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களும் விரிகதிர்களே. லென்ஸை பயன்படுத்தி ஒளிக்கற்றையினை குவிக்க முடியும். ஒரு கையடக்க லென்ஸை பயன்படுத்தி சூரிய ஒளிக்கதிர்களை ஒரு புள்ளியில் குவிக்க முடியும். And then we see the speed of light. When a light, அதாவது ஒளியினுடைய வேகம், when a lightning a bulb in a dark room, light spreads to whole room quickly. This is because the light travel very fast. Light travels 3 lakh km per second in air or vacuum. In theory, nothing can travel faster than the light. இருட்டறை ஒன்றிலே மின்விளக்கை ஒளிர விடும் பொழுது ஒளியானது வெளிச்சம் அறை முழுவதும் உடனடியாக பரவுகிறது. ஒளியானது வேகமாக பயணிப்பதே இதற்கு காரணம். வெற்றிடத்திலே ஒளியானது நொடிக்கு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவு செல்லும். ஒளியை விட வேகமாக எந்த ஒரு பொருளுமே பயணிப்பதில்லை. Then the interaction of light with matter. ஒளியுடனான பொருள்களுடைய தொடர்பு. Take a piece of clear glass, a paper and a metal sheet. Shine a light from one side of each object and see it. If the light penetrate on other side readily we can see light enter comes out of the other end of the clear glass. Whereas the light is a bit dim through a paper.
light does not pass through the metal sheet. Depending upon permeability, material can be classified into 3 categories. தெளிவான ஒரு கண்ணாடி துண்டு, ஒரு காகிதம் மற்றும் உலோகத்தாலான ஒரு தாள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு பொருளுடைய ஒரு பக்கத்தில் ஒளியை செலுத்த வேண்டும். ஒளியானது பொருளின் வெளியே ஊடுருவி மறுபுறத்தில் வருகிறது இல்லையா என சோதிக்கவும். தெளிவான கண்ணாடி துண்டின் மறுபக்கம் வெளிச்சம் வருவதை காண முடிகிறது. அதே சமயம் காகிதத்தின் மறுபக்கம் மங்கலான வெளிச்சமும் உலோகத்தால் மறுபக்கம் ஒளி ஏதும் வரவில்லை என்பதையும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம். உட்புகின்ற திறனத்தை உள்ளே புகுந்து வரக்கூடிய திறனை பொறுத்து பொருள்களை வகைப்படுத்தலாம். அவை டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல், அதாவது ஒளி ஊடுருவக்கூடிய பொருள்கள். மெட்டீரியல்ஸ் தட் அலோ லைட் பாஸ் த்ரூ த கம்ப்ளீட்லி ஆர் நோன் அஸ் த டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல். ஒளியை முழுவதும் தன் வழியே அனுமதிக்கும் பொருள்கள் ஒளி ஊடுருவும் பொருள்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. எக்ஸாம்பிள்: ஐ கிளாஸஸ், கிளியர் ட்ரிங்கிங் கிளாஸ், கிளியர் வாட்டர், ஃபேஸ் கிளாஸஸ் யூஸ்ட் இன் பஸ்ஸஸ். கண்ணாடிகள், தூய கண்ணாடிகள், குவளை, தூய நீர், பேருந்து முகப்பு கண்ணாடி ஆகியவை டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியலுக்கு எடுத்துக்காட்டு. அண்ட் தென் translucent material. Objects that allow the light pass through the partially are called as a translucent material. For example, we cannot see the image of some who stands behind the rough window glass because it allows only a part of light from the person. ஒளியை பகுதியாக தன் வழியே செல்ல அனுமதிக்கும் பொருள்கள் பகுதி ஊடுருவும் பொருள்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. சொரசொரப்பான சன்னல் கண்ணாடியினுடைய பின்புறம் நிற்கும் ஒருவனுடைய பிம்பத்தை தெளிவாக நம்மால் காண இயலாது. ஏனெனிலே சொரசொரப்பான கண்ணாடி அவரிடமிருந்து வரும் ஒளியின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே நமக்கு அனுப்புகிறது. அண்ட் தென் வி see the ஷேடோ என்பது ஒளி ஊடுருவாத பொருள்கள். அதற்கு முன்னதாக நாம் காண இருக்கக்கூடிய பகுதி ஒபேக் மெட்டீரியல் that are not able to allow light to pass through the called as opaque material. ஒளி ஊடுருவா பொருள்கள், ஒளியை தன் வழியே முழுவதுமாக அனுமதிக்காத பொருள்கள், அவை ஒளி ஊடுருவா பொருள்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. கட்டடச் சுவர், கெட்டி, அட்டை, கல் போன்றவை ஒளி ஊடுருவா பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு. எக்ஸாம்பிள்: வால், திக் கார்ட்போர்டு, ஸ்டோன், எக்ஸெட்ரா. தென் we see the activity. Let us categorize the transparent material, translucent material and opaque material among the given material. கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களிலே ஒளி ஊடுருவக்கூடிய, ஒளி பகுதியில் ஊடுருவக்கூடிய, ஒளி ஊடுருவாத பொருள்கள் எவை எவை என்பதை கண்டறிந்து அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும் என்பது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் தென் வி see the shadow, நிழல்கள். how are shadows formed? நிழல்கள் எவ்வாறு உருவாகிறது? as we saw earlier, light is obstructed by certain material. Light travel in a straight line, hence it cannot go around such objects. That is why we see shadow. Shadow is always against opposite side of light source. It is caused by opaque object that stop light from propagating. ஒளி ஊடுருவா பொருள்கள் ஒளியை தன் வழி செல்ல அனுமதிப்பதில்லை என்பதை நாம் அறிகிறோம். ஒளியானது நேர்கோட்டில் மட்டுமே பயணிக்கும். அது தன் பாதையில் உள்ள பொருள்களை சுற்றி வளைந்து செல்லாது. எனவே நிழல்கள் உருவாகின்றன. நிழல்கள் எப்பொழுதும் ஒளி மூலத்திலிருந்து எதிர் திசையில் உருவாகும். ஒளிப்புகா பொருள்கள் தன் மீது விழும் ஒளியை மேலும் பரவாமல் தடுத்து விழுவதால் நிழல்கள் உருவாகின்றன. தென் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேடோ, நிழலுடைய பகுதிகள். when an opaque object is placed in the path of light from the point source, a uniform dark shadow will appear on the screen. The shadow is called as umbra. When an opaque object is placed on the path of light coming from a broad source of light, a small umbra will appear on the screen and an illuminated shadow area appears around the umbra. This illuminated shadow area is called as a penumbra. The penumbra always surrounds the umbra. The umbra is darkest part of shadow. This is a part of light rays are completely prevented by the opaque object. The light shade of shadow is the penumbra. ஒரு புள்ளி மூலத்திலிருந்து வழியினுடைய பாதை ஒரு ஒளிப்புகா பொருளை வைக்கும்போது ஒரு சீரான கருமையான நிழல் மட்டும் திரையில் தோன்றும். இதுவே கருநிழல் எனப்படும். ஒரு அகன்ற ஒளி மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளியினுடைய பாதையில் ஒரு ஒளிப்புகா பொருளை வைக்கும் பொழுது
சிறிய கருநிழல் தோன்றும். இந்த கருநிழலை சுற்றிலும் ஓரளவு ஒளியூட்டப்பட்ட நிழல் பகுதி தோன்றுகிறது. இதுவே புற நிழல் என அழைக்கப்படுகிறது. புறநிழ பகுதியானது கருநிழலுக்கு அருகிலே கருமையாகவும் வெளிப்பகுதியை நோக்கி செல்ல செல்ல பொலிவு மிக்குவதாகவும் அமைகிறது என்பது இதற்குண்டான பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஷேடோவுக்குண்டான விளக்கம். Then the properties of shadow: all objects do not form shadow, only opaque object form a shadow. எல்லா பொருள்களும் நிழல்களை உருவாக்குவதில்லை, ஒளி ஊடுருவாத பொருள்கள் மட்டுமே நிழல்களை உருவாக்குகிறது. Shadow will be formed in the opaque opposite side of the light source. நிழல்கள் எப்பொழுதும் ஒளி மூலத்தில் இருக்கும் திசைக்கு எதிர் திசையிலே உருவாகிறது. And then it cannot be determined the characteristics of an object by its shadow. ஒரு பொருளுடைய நிழலை கொண்டு அப்பொருளுடைய தன்மையை கண்டறிய இயலாது. The shadow will be always darker, whatever may be the color of light rays. பொருளுடைய நிறம் எதுவாக இருப்பினும் அப்பொருளுடைய நிழல் எப்பொழுதுமே கருமையாகவே தோன்றும். லைட் சோர்ஸ், ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஷேடோ ஆல் ஆர் இன் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஒளி மூலம், ஒளி ஊடுருவா பொருள் மற்றும் நிழல் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டிலே அமைகிறது. The size of shadow depends upon the distance between the light source and the object and the distance between the object and the screen. ஒரு பொருளுடைய நிழலினுடைய அளவானது ஒளியினுடைய மூலம் மற்றும் பொருள்களுக்கிடையே உள்ள தொலைவு, பொருள் மற்றும் திரைக்கிடையே உள்ள தொலைவு ஆகியவற்றை முழுமையாக சார்ந்து இருக்கிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி: பிளேஸ் எ லைட் பல்ப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் cardboard with a hole at a center. Observation: a shadow with the spotlight appears in the screen. அதற்கு அடுத்தபடியாக you learn the light ray are passing only through the hole and are not allowed by the remaining part of the cardboard. அதாவது அட்டையிலே துளையிடப்பட்டு அதிலே ஒளி ஊட்டப்படுகிறது. ஒளிக்கதிர்கள் அட்டையில் உள்ள துளையின் வழியே மட்டும் செல்கிறது. எனவே திரையிலே ஒளிப்புள்ளி தோன்றுகிறது. மற்ற ஒளிக்கதிர்களை அட்டை தடுத்து விடுவதால் திரையிலே கருமை நிறம் தோன்றுகிறது என்பதையும், அதற்கு அடுத்தபடியாக பிளேஸ் எ பென்சில் ஆன் த பாத் ஆஃப் த லைட் ரே கம்மிங் ஃப்ரம் எ பல்ப். ஒளியூட்டப்பட்ட மின்விளக்கின் பாதையிலே ஒரு பென்சில் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வைத்தால் பென்சில் திரையிலே நிழலை உருவாக்குறது. நிழலின் உருவம் மற்றும் அளவு ஒளி ஊடுருவப்பதனுடைய அளவுக்கு நேர்த்தகவிலே அமைகிறது என்பதைக்குண்டான விளக்கமும் நமக்கு தெளிவாக வழங்கப்படுகிறது. And then we see the activity: a white screen, a cylindrical opaque object and 3 bulbs in different size. ஒரு வெள்ளத்திரை, உருளை வடிவ ஒளி ஊடுருவா மற்றும் உருளை வடிவ மரக்கட்டை வெவ்வேறு அளவிலே உள்ள 3 மின்விளக்குகள் எடுத்துக்கொண்டு use the 3 different size lamps and examine the umbra and the penumbra formed. Keep the distance between the lamp and the cylinder and the screen same. As the size of the lamps grow smaller, the umbra region begins to enlarge. If the size of the lamp is a point, then there will be no penumbra. There would be only umbra shadow. Can you tell what the reason is for that? முதலிலே ஒவ்வொரு மின்விளக்கையும் படத்தில் காட்டுள்ளவாறு அமைத்து உருளை வடிவ பொருளினுடைய கருநிழல் மற்றும் புறநிழல் ஆகியவற்றை ஆராய்க. மின்விளக்கு மற்றும் உருளை மற்றும் திரை ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொலைவு ஒரு அளவிலே இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொண்டு மின்விளக்கினுடைய அளவு குறைய குறைய கருநிழலுடைய அளவு பெரியதாகி வருவதை காணலாம். மின்விளக்கு ஒரு புள்ளி ஒளி மூலமாக இருப்பின் புறநிழல் திரையிலே தோன்றாது, முழுவதும் கருநிழல் மட்டுமே திரையில் தோன்றும். இதற்கு காரணம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். And then we see the eclipse, அதாவது நிழலினுடைய பகுதிகள் கிட்டத்தட்ட eclipse means கிரகணங்களை பற்றி. As the eclipse is an incident when an astronomical object is partially or fully obscured due to the placement of another astronomical object in the presence of light. Thus the solar and lunar eclipses are occurring that are due to the property of light known as the rectilinear propagation of light. ஒளியினுடைய முன்னிலையிலே ஏதேனும் ஒரு வானியல் பொருள் பகுதியாகவோ முழுவதுமாகவோ மற்றொரு வானவியல் பொருளால் மறைக்கப்படும் பொழுதே கிரகணம் தோன்றுகிறது. இவ்வாறு ஒளியினுடைய நேர்கோட்டு பண்பின் காரணமாக
சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகணங்கள் நிகழ்கிறது என்பதை இந்த நிகழ்வு நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. இத்துடன் இப்பாடத்தினுடைய இரண்டாவது காணொளி should be completed. Until then, we will be see the next video. Otherwise, thank you so much.